안녕하십니까. 전 세계 교회와 선교지 소식 전해드리는 CGN 월드뉴스입니다. CBN에서 보내온 소식 전해드립니다. 이라크에서 태어나고 자란 아바스 하미드는 아프가니스탄에 주둔한 미군에서 복무했습니다. 무슬림 어머니와 크리스천 아버지 사이에서 자랐지만 그는 하나님의 존재를 의심했습니다. 그러나 한 사건을 통해 하나님의 존재를 확인하기 시작했습니다. We had information that there was 2 car bombs in the city and they could go off anytime. 미군에서 복무한 아바스 하미드는 긴장된 상황에 익숙합니다. 그는 19살에 통역사로 복무를 시작했다가 저격수가 됐습니다. When you join the US side, you're considered a traitor to the country. You're considered an infidel. 가톨릭인 아버지, 무슬림인 어머니 사이에서 9자녀 중 셋째로 태어난 그는 부모의 신앙을 선택하지 않았습니다. I didn't really believe in God. Even though you don't believe in Islam, on your birth certificate it says Muslim. They automatically put it there. 사업가인 아바스의 아버지는 집에 거의 없었습니다. My relationship with him was not good at all. I struggled a lot with identity and finding who I am. I have a father, but he's absent. 아바스가 어릴 때 그의 아버지는 병역 의무를 회피했다는 이유로 체포돼 투옥됐습니다. 몇 년이 지나 집으로 돌아온 아버지는 아바스가 알던 무정한 사람이 아니었습니다. That's actually when God really reached into his heart and broke his heart. It is the right religion that changed his life. In my heart, that's when I prayed. And I asked God, it was like, if you really, truly exist, don't punish me like you punish him, but help me to be the man that you want me to be. 그러나 아바스는 매일같이 직면하는 위험 속에서 생존하는 데 여념이 없었습니다. 어느 날 도시에 폭탄 차량이 있다는 제보가 들어왔고 검문소를 지키던 아바스는 자신을 향해 달려오는 차를 발견했습니다. I was motioning to the driver, stop, and raised my rifle toward him. Kept him coming, so I and shot him. He went down. 몇 초가 지나자 차량이 폭발했습니다. All I saw was a ball of fire and metal like pieces going everywhere. And I flew and hit the ground, crawled close to the curb to kind of avoid big objects from the car. I get up, not even a cut in my body. 가까이에 있던 사람들은 모두 사망했습니다. I was like, why them and not me? I was right there. And it's mind-boggling to me, but I have that peace inside of me is saying, you're chosen. You have more. You know, there's more for you. And you need to come and find out. 그 후 2년간 아바스는 스스로 하나님을 찾으려고 했습니다. 그러나 성경은 읽기 어려웠고 혼란스러웠습니다. 아바스는 2007년에 미 육군 제82 공수사단에 재배치되면서 스콘영 병장을 만났습니다. 아바스는 그를 만나자마자 무언가 다르다는 걸 알았습니다. The way he carried himself, you could see the light shining through him. And that same voice inside of me, saying, this is the guy that's going to help you. 스콧은 아바스의 멘토가 돼 성경을 가르쳤습니다. I watched him. After I realized that he's a Christian and whatever he had, that's what I wanted, I watched him. 그러던 중 미국의 스파이로 일하던 아버지가 살해됐습니다. 아바스는 상실감과 분노에 휩싸였습니다. The main thing in my mind was to go out and kill as many terrorists as I can. I struggled a lot with resentment, hate, not only like hate the people there, but my own self. 아바스는 스콧에게 그 감정을 이야기했습니다. I told him, like, Scott, I hate who I am. I don't want to be me anymore. How can I become a Christian? And he said, he was smiling in his face. It's like, man, you need to go tell that to Jesus. You need to go and ask him that you want to be one of his sons, and he will.
come and change your life. I just asked, I was like, Lord Jesus, I don't want to be that person anymore. Please come into my heart and change my heart. Change me and make me to be one of your sons. After that prayer, there is a fresh sense of peace that really entered my body. I had a big smile on my face, and my whole company, my platoon knows that. They saw the difference in my life. They saw the change. 현재 아바스는 미국 시민권자로 미국에서 가정을 꾸렸습니다. 자신의 변화에 감사하며 다른 이들도 예수님이 답이라는 걸 알기를 바랍니다. I definitely found what I'm looking for. And now I'm there. He's in my heart. 일본 CGN TV에서 전해온 소식입니다. 2009년 시작된 아시아의 크리스천과 이스라엘의 메시아닉 주를 잇는 성회, 아시아 메시아닉 포럼이 올해는 코로나19 감염 확산으로 인해 인도에서 온라인으로 개최됩니다. 이에 앞서 인도 대회 사전 행사가 온라인 화상회의 플랫폼을 통해 최근 열렸습니다. 아시아 메시아닉 포럼, 줄여서 AMF는 2009년에 일본에서 시작돼 이후 아시아 각지를 돌며 올해로 7회를 맞았습니다. 최근 진행된 사전 행사에선 먼저 태국 방콕에서 개최됐던 직전 대회의 모습이 영상으로 소개됐습니다. 이어서 AMF 일본 창구 시온과의 연결다리 대표 이시이다 나우지 목사가 AMF의 시작과 지금까지 지나온 걸음에 대해 이야기했습니다. 私たちももうなんかこれ初めての集会でね、もうこんななんか素晴らしい体験をもうさせていただきました。 이 대회를 개최하게 된 것은 이시이다 목사를 비롯한 여러 사람들의 노력은 물론 오랜 기간에 걸친 선배들의 기도가 있었기에 가능했습니다. 90年間のですね、イスラエル回復の祈りというものがやっぱりあってこそのですね、このアジアメシアニックフォーラムではないかと思います。中田十二先生がですね、このイスラエルのために祈れということをおっしゃって、そしてですね、本当に忠実に祈ってこられて。 이 이야기를 이스라엘에서 알게 된 요셉 슐람 목사에게 하니 당시부터 기도해온 사람들의 비디오를 만들어야 한다는 요청을 받았고 많은 고생을 하며 2006년 간증 비디오를 제작했습니다. 이후 일본에서 메시아닉 주를 초청한 집회를 시작하게 됐고 마침내 아시아 메시아닉 포럼이라는 대규모 성회로 발전했습니다. 한국과 일본에서 공동 개최한 2011년에는 AMF의 깃발을 만들었고 그 깃발은 한국에서 싱가포르로 그리고 필리핀으로 계속 이어져 갔습니다. AMF를 시작하고 이시이다 목사는 이전에 예상하지 못했던 하나님의 계획을 깨달았습니다. 그것은 기이하게도 돌고 있던 개최지가 이전에 일본군이 점령했던 나라라는 것이었습니다. 이시이다 목사는 포럼에 갈 때마다 현지 참가자들에게서 전쟁 시절의 참혹한 이야기, 가족이 일본군에게 살해되었다는 사람의 이야기 등 마음 아픈 이야기를 들었습니다. 이스라엘을 위한 기도는 하고 있었지만 일본이 아시아 여러 나라에 해온 일을 일절 언급하지 않고 화해의 기도를 가진 적이 없었던 것을 이시이다 목사는 회개했습니다. 동시에 에베소서 2장 15절의 무게를 느꼈습니다. 私はですね、このアジアメシアニックフォーラムを進める中でね、実物教育としてですね、このイスラエルと異邦人との和解というものが実はアジアの諸国の和解に実はつながってるんだということを、もうなんか私みたいな鈍感なものでもね、ひしひしと感じさせられて、この御言葉っていうのは本当なんだということをね、骨身に締めて感じさせていただきました。 이 대회에서는 화해의 기도 시간을 갖고 있습니다. 다른 아시아 국가의 크리스천이 일본 히로시마와 나가사키를 방문한 적도 있었습니다. 이렇게 아시아의 크리스천을 메시아닉 주와 연결할 뿐만 아니라 아시아 각지에서 크리스천이 함께 모여 연결되고 기도하고 화해하고 새로운 한 사람으로 만들어질 수 있었습니다. 이어서 이번 인도 대회 실행위원장의 앤드류 옐추리 목사가 비전을 말했습니다.
The vision, the goal is to bring this revelation of loving Israel and the Jewish people to the church in India. Because so many people do not know about Israel or why we need to love and bless Israel. Not just India, but many other countries also joining. So our desire is that Asia, to be blessed with this revelation of Israel. 이번 대회는 현장 개최가 불가능하지만 각자가 있는 곳에서 알찬 프로그램에 참가할 수 있다는 것은 온라인 개최만의 장점입니다. 마지막으로 이번 대회에서 메시지를 전하는 3명의 강사가 적극적인 참여를 요청했습니다. For the nation and the people of India and for Christians all over Asia to enter into this revelation of Israel. We are looking forward very much to share what God placed on our heart and just for His glory only. This unique form through the electronic means which were provided also by God. And I want you to remember, Israel is in Asia, and Jesus was Asian, and we in Israel are Asian, the Jewish people and all of our people who have joined Israel through the blood of Yeshua are a part of the people of Israel who are Asian. 오늘의 국내 단신입니다. 사회복지법인 구프랜드 복지재단이 세계 자살 예방의 날이 있는 9월을 맞아 온택트 생명사랑 생명나눔 걷기 축제를 개최합니다. 오는 26일부터 다음 달 2일까지 열리는 이번 행사는 참가 신청 후 수령한 굿즈를 착용하고 개인적으로 걷기에 참여한 뒤 SNS에 인증하는 방식으로 진행되며 이를 통해 얻은 후원금은 자살 예방 사업을 위해 사용될 예정입니다. 자세한 내용과 신청은 구프랜드 복지재단 안산시 와동종합사회복지관 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 예수교 대한성결교회 총회와 사랑의 장기기증 운동본부가 최근 장기기증 활성화를 위한 업무 협약을 체결했습니다. 이번 협약으로 예성총회는 소속 교회가 생명나눔 예배를 진행할 수 있도록 적극 권면할 계획입니다. 이에 대해 이상문 예수교 대한성결교회 총회장은 모든 성결인들이 장기기증으로 어려운 이웃에게 그리스도의 빛을 밝힐 수 있도록 앞장서겠다고 전했습니다. 미랄복지재단 굿일 스토어가 9월 한 달간 물품 100만 점을 재순환하는 굿 사이클링 캠페인을 실시합니다. 캠페인을 통해 개인과 기업이 기증한 물품은 장애인 직원의 상품화 과정을 거쳐 굿일 스토어 매장에서 판매돼 장애인 직원들의 월급으로 사용됩니다. 한상욱 미랄복지재단 굿일 본부장은 사용하지 않은 물건을 기부해 환경을 보호하고 장애인의 자립까지 도울 수 있다며 캠페인 참여를 독려했습니다. 사단법인 글로벌 호프가 말하는 대로 미얀마의 내일을 그려주세요를 주제로 미얀마 어린이들의 그림 전시회를 개최합니다. 이번 전시회는 오는 13일부터 다음 달 1일까지 서울시 MPO 지원센터 1층 갤러리 품타에서 열리며 사단법인 글로벌 호프 홈페이지를 통한 예약제로 운영됩니다. 블록체인 기부 플랫폼 체리가 누적 후원 금액 20억 원을 넘어섰다고 최근 전했습니다. 체리 측은 이 성과가 다양한 캠페인과 이벤트를 통해 지난 3월 초 누적 후원 금액 10억을 달성한 지 5개월여 만에 이룬 결과라고 밝혔습니다. 이에 대해 체리를 운영하는 이수정 이포넷 대표는 체리를 통해 일상 속에서 재미있게 실천할 수 있는 기부 캠페인을 지속적으로 선보여 블록체인 기술의 긍정적인 모습을 알리고 싶다고 전했습니다. 세상에 바로 서고자 하는 그리스도인들의 눈, CGN 월드뉴스와 함께 소망의 복음을 굳게 붙잡으시길 바랍니다. 시청해주셔서 감사드립니다.